ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਗੜ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ? देखो जी, रिकॉर्ड जिहड़ा मंगया हैगा ये रिकॉर्ड हुण कई वारी हालात इहो जिहे हैगे कि पुश्त दर पुश्त जमीनां चलदी रहिंदियां लेकिन वो किसी दे नां नहीं चढ़ी हुंदी, विरासत नहीं है। तो जिहड़ा मान लो बाबे दे नाम मेरे ज़मीन सी वो तो अज है नहीं, जो उहदे खाते मतलब खाता ही नहीं, जे खाता हैगा तो वो पैसे कौन कढाएगा, किवें कढाएगा? अच्छा, फिर वो विरासत नहीं चढ़ी हैगी कि हुण जे जमीन जल्दी चढ़ाएगा भी कोई या चढ़ी भी है, जमीन का हिस्सेदार कौन है? भूआ हैगी, अगे नूं भैणां हैगियां या NRI हैगे जिहड़े दूर बैठे या कोई नौकरी करदा, वो बंदे दा हुण खाता नहीं हैगा, बनवाएगा, ठीक है नहीं। NRI का खाता ही नहीं बनना क्योंकि आधार कार्ड मंगदे आ। आधार कार्ड जे कोई बंदा 8-10 महीने इंडिया 'च नहीं रहिंदा उहदा नहीं बनदा हैगा। तो इन्हां दे खाते जिहड़े खाते दी वो समस्या आएगी पहली गल तां। अच्छा, फिर दूजी गल ये हैगी है जे खाता है भी तो कोई किसान जिहड़ा हैगा वो अपने खाते च पवाना नहीं चाहेगा। वजह यह हैगी क्योंकि मेरा जिन्ना क मैं देखिया हैगा तो बहुते किसान करजई हैगे, वो करजई होने करके जे मतलब बहुते ही मन्नागा मैं या काफ़ी मन्नागा भी बहुते करजई हैगे, वो जे अपने खाते च पेमेंट पवा लेंदे है तो बैंक वाला मैनेजर पहला की करेगा क्योंकि जट्टां ने तो इन्नी देर वो करजे मोड़े नहीं है। तो सब तो पहला मैनेजर जिहड़ा है या बैंक जिहड़ा है वो अपने करजे कटौती करेगा, चुकता करेगा, जे कोई पैसा बचेगा तो वो जिमीदार नूं देगा। अच्छा जी, ये समस्या होगी तो क्योंकि मतलब जिहड़ा असली जिमीदार है वो भी अपने खाते च पवाना नहीं चाहेगा। अच्छा, दूजी गल है कि बहुते रुझेवां जिहड़ा पंजाब च हैगा ये ठेके ते ज़मीनां देण दा ते ठेके ते ज़मीनां लैण दा हैगा। काफ़ी ऐ कह लीए भी 40% या 50% एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन काफ़ी हरेक पिंड दे विच बहुत लोग ठेके ते ज़मीनां लैंदे आ। हुण जिहड़े वो ठेके ते ज़मीन लै लई वो बंदियां ने तो पैसे एडवांस देते जी। कणक बीजण तो पहला अक्तूबर के महीने जीरी वड्डदे सार वो अगली फसल दे उस जीरी चों आड़ती तो पैसे लेके जमीन के मालक नूं दिंदे आ। वो तो हुण पैसे दे चुके। अच्छा, वो हुण जिहड़ा ठेकेदार हैगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ खाता ही कोई नहीं हैगा जमीन का, वो अपनी कणक नहीं बेच सकता। वो कणक कित्थे बेचेगा? जे वो कणक जिमीदार दे मालिक दे खाते पवाएगा तो पहली गल तो शायद वो मालिक उहनूं पैसे कट के देवे ना देवे, टाल मटोल करे, महीना लावे, 15 दिन लावे, पहला तो खतरा ये हो गया उहनूं जी। दूजा खतरा ये हो गया कि भी हो सकता ये जिहड़ा जिमीदार हैगा ये दस तो नहीं रहेगा लेकिन जे करजई होया तो पहला बैंक दे पैसे कटेगा तो ठेकेदार, मैं तो ठेकेदार हाँ भाई, मैनू पैसे कित्थे मिलणगे? वो डरदा वो कणक नहीं बेचेगा। असली मालिक भी घबरांदा है कणक बेचण तो FCI नूं ते ठेकेदार भी घबरांदा है। तो वो ये हुण कणक कित्थे बेचणगे? होर कोई रस्ता कोई नहीं है। ये आने वाले 15-20 दिन महीने च एक ऐसी समस्या आने वाली है जिहड़ी कि मतलब संकट ही मन्निया जाऊगा। अच्छा, फिर केंद्र सरकार पंजाब सरकार नूं खास करके परेशान होर भी तरीके नाल कर रही है। पता लगे कि 35% वारदाना हले आया। वो वारदाना थोड़ा वारदाने तो बिना तो कणक ही नहीं लोड होनी, मंडियां दे विच जाके पई रहूगी, की फायदा हो जब तक पैक नहीं होनी। अच्छा, फिर वो लिफ्टिंग नहीं होनी हैगी, FCI भी आनाकानी करती है। तो ये जिहड़े हालात हैगे ये मतलब किसान पहले ही दुखी सीगा, होर दुखी होएगा। माल बेचना, कणक बेचनी उन्होंने काफ़ी मुश्किल है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ ਲਿਮਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੱਟ ਫਸਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਹਿਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2.5% ਆੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 2.5% ਵੀ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ FCI ਹੈਗਾ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਬਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਫੜਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਗੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ, ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਾਮੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਮੀ ਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾਮੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ FCI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਜੂਗਾ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਇਸ ਟਰੇਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਆਮਦਨ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਤੇ ਪੈਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਰਿਮੇਨ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਆਲ ਪਰਪਸਿਸ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਣਕ ਉਹਦੀ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਣੀ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕੱਟ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਠੇਕਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਹਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ NRI ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, NRI ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ NRI ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ FCI ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫॉर द ਲਾਸਟ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਕਫ NRI ਹੈਗੇ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ NRI ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। NRI ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਦਿਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 180 ਦਿਨ, 8-10 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ RTG ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ,
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ। MSP ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, MSP ਫਸਲਾਂ ਕਾਫੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ, ਛੋਲੇ ਮਸਰੀ ਸਰੋਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੇਵੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੱਕੀ ਪਿਛਲੇ 800 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ 6% ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ MSP 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਕਣਕ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਗਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਭਣਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲਾਈਏ, ਝੋਨਾ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜੱਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੂੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 4 ਕੁਇੰਟਲ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗੋਭੀ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪੂਲ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ 1-2 ਰੁਪਏ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ 80-90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਠੀਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਪਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ, ਆਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਪਸੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚਮਚੇ ਚੀਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਹੈਗੀ, ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ MNC ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੂ 12-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾਵੇ, ਟਮਾਟਰ 5 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਟਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ, ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮੈਟੋ ਪਿਊਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ ਲਸਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਪਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹੀਓ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇਹੀਓ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਜੂਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਦੇਖੋ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਗਾਈਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਪਾਏ, ਚਲਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ 2-3 ਡੇਅਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18-20 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਉਹ 22-23 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਂਭਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਡੇਅਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 65-70 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਕੜੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਕੁਛ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਕੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਹੁਣ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਲੱਭਣ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਜੂਸ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਖੰਡ ਵਾਲੀ, ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ, ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਗੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ NRI ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।